प्रथम परीक्षा लब कृष्णय एटु दशम स्कंदत आछे जी भगवानर भक्ति करिছে हेजन किन्तु सर्वनाश हब एटु ग्यारंटी आछे भगवान कैसे जे मैं प्रथम परीक्षा ताक कि करिम बोले काजिरंगार गणटुर उसरत गुटागुटी खड़गटुए आसिले ताके बोले गुली मारी मार्डार कर दिले हिए बासिब नोवारिले आरो आपुनी मैं आंगठी अकमान पिंधि गणर खड़ग बोले मैं मृत्युक बासिब पारिम निकी गधूली समयत पाकघरर पिछफाले जदि फेसा एजनिये जदि केनेबाके निउ निउ के माते तेतिया बुढ़ा बुढ़ी आयता सकले कि करे एटुकुड़ा लोहा चौकात भराई दिए बोले किय भराई दिए जदि अखमर फेसाटुए जदि निउ निउ के मातिले काकबाक निया बुझाय तेने हले बिहारतो तो फेसा आछे बिहारर फेसाजनिये कि मातिब बारो भकतर कारणे भगवान व्रत लय आछे भकतर कारणे भगवंत व्रत धरि राखे जेनेके उदाहरण भक्त प्रहलाद आमार निचिना आंगठी पिंधा नासिल हयने आंगठी पिंधिছিলে নি भक्त प्रहलादे हिरण्यकशिपुर किमान शास्ति दिছিলে भगवान ध्यान दे शुनिब बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा भक्त प्रहलादक मारिबर कारणे विभिन्न उपाय अवलम्बन करिছিলে हिरण्यकशिपुरे किन्तु भक्त प्रहलादर लुमटो लड़ाब नोवारिले लुम एडालो लड़ाब नोवारिले कि कारणे नोवारिले तार माने तेও एटा डांगर ताबिज पिंधि आছিলে हेतुए होइसे रामकृष्ण नाम अभेद कवच सदाय जितु जन पिंधय तीन गुण बृत्तिशय अस्त्रर प्रहारे और ताको निबिन्ध बुली कैसे ठीक जिजन भगवंतर भक्ति करिब कृष्णक भक्ति करिब तेওক बेलेगকৈ और आंगठिर दरकार নহয় आमार श्रीमंत शंकरदेव संघरू किछुमाনৰ भकतर आंगुलित पाँचटा आंगठी औ हरि औ राम बोले अकल आंगठिए নহয় बोले ताबिजो लय लय आमार हुदृढ़ विश्वास নহব हुदृढ़ विश्वास जितो अकल विश्वास तीन प्रकार अकल विश्वास दृढ़ विश्वास और सुदृढ़ विश्वास और आमार गुरुजनाय आमाक कैसे जे सुदृढ़ विश्वासे हकी लयुक आमाक जिजन भकत है एकांत भकत है हेजनर गात आपुनी एटा आंगठी ताबिज रसी नापाब हेजन केवल भगवंतक सुदृढ़ विश्वासे राखिছে धरिছে जे राखे खरी मारे कोन मोक भगवंत रक्षा करिब भगवंतर प्रति सुदृढ़ विश्वास आमार हब लागिब जेनेके भक्त प्रहलाद आर जार बोले आजिलेके बोले हे संशय गुसाई नाई एराई नाई तेও किन्तु धैर आंगठी पिंधिब प्रबाल धातु यात बोले प्रबाल धातु यात बोले शनि ग्रहर आंगठी एटु बोले मंगल ग्रहर आंगठी हयने एटु बोले गणर खड़ग बोले गणर खड़गटू तुम कत पाला बोले गणटुक बोले चोरांगचुआई मारिले मार्डार करिले बुझिछेने बा गणटुक बोले चोरांगचुआई मार्डार करिले गुली मारि हत्या करिले और खड़गटू 25,000 टकात बिक्री करि आसिले और ये खड़गटू अकमान मैं किनी आंगठित आंगठी बनाई पिंधिছো आंगलित बोले एटू पिंधिले कि हब बोले मृत्युए मुख टाच करिब नोवारिब अभय पाई गल बुझेने आजिर पृथ्वीर मानुबिलाक अंधविश्वास और कुसंस्कार आजिकाली गलिए गलिए भागवत होइसे ध्यान दे शुनिब बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा गलिए गलिए भागवत होइसे किन्तु भागवतर परा आमी आत्मतत्व ज्ञान तो लब परा नाई आमी परीक्षितर निचिना आमी अभय पाब परा नाई भागवत शुनिए आसो हाथी बছर हो गल बोले चुलिओ पकी गल है ना बारू किन्तु अलग दिनर आगत गहपुरत जाने दुटा बगा घोड़ा ओलाई गल हाँ बोले दुटा बगा घोड़ा ओलाई गल मानुबिलाके इमान अंधविश्वास इमाने अंधविश्वास सोमाई गल घोड़ा दुटात बोले पूजा करी करी रंगा हेन्दुर हनाय हानि हानि बोले आतरी दियक
ডাঙৰীয়া আহিছে, আঁতৰি দিয়ক ডাঙৰীয়া আহিছে, আঁতৰি দিয়ক ডাঙৰীয়া আহিছে। এইটো না ভাইৰাল বহুত হৈ আছে। আমাৰ গুৰুজনাই অন্ধবিশ্বাস আৰু কুসংস্কাৰবিলাক আঁতৰাব বিচাৰিছে, কিন্তু মানুহবিলাকে আৰু কুসংস্কাৰ আৰু অন্ধবিশ্বাসত সোমাই পৰিছে। এইটো গুৰুৰ কি দুখ হয় না বাৰু? গুৰুৰ কিবা দুখ আছে নেকি? শাস্ত্ৰ গুৰু হবে, শিষ্য হবকো বোলে শুদ্ধ উপদেশ দিবা, শিষ্য হবে শুদ্ধভাৱে নাচৰিলে তাৰা হবে কি কৰিবে। বোলে শিষ্যক বোলে শুদ্ধ উপদেশবিলাক কোনে দি আছে? গুৰুৱে দি আছে, ধ্যান দি শুনিব। কিন্তু শুদ্ধভাৱে যদি আপুনি মই ল'ব নোৱাৰিছোঁ, তেনেহ'লে গুৰুসকলৰ কি দুখ আছে হয় না বাৰু? বোলে ডাঙৰীয়া আহিছে, এৰি দিয়ক, আঁতৰি দিয়ক, আঁতৰি দিয়ক কৈ আছে। মানুহ অন্ধবিশ্বাসত সোমাই গ'ল। এনেকৈ অন্ধবিশ্বাসত সোমাই গ'ল, কুসংস্কাৰত সোমাই গ'ল। বোলে গণৰ খৰ্গ এটা কাটি আনি অকণমান আঙুলিত পিন্ধি লৈছে আৰু মৃত্যুৱে বোলে মোক টাচ কৰিব নোৱাৰিব। ইমান কুসংস্কাৰ। আপুনি চিন্তা কৰক, যদি অকণমান খৰ্গ আনি কাটি কিনি যদি আঙুঠিত পিন্ধিলে তেওঁ মৃত্যুক জয় কৰিব পাৰিছে, তেনেহ'লে কাজিৰঙাৰ গড়টোৰ ওচৰততো বোলে গোটা গুটি খৰ্গটোৱে আছিলে, তাকেই দেখোন গুলি মাৰি মাৰ্ডাৰ কৰি দিলে, সিয়ে নাবাচিলে। অ হৰি অ ৰাম। বোলে কাজিৰঙাৰ গড়টোৰ ওচৰত গোটা গুটি খৰ্গটোৱে আছিলে, তাকেই বোলে গুলি মাৰি মাৰ্ডাৰ কৰি দিলে, সিয়ে বাচিব নোৱাৰিলে। আৰু আপুনি মই আঙুঠি অকণমান পিন্ধি গড়ৰ খৰ্গ বোলে মই মৃত্যুক বাচিব পাৰিম নেকি? এইটো অন্ধবিশ্বাস। আৰু এই অন্ধবিশ্বাসৰ পৰা আমি আঁতৰিব লাগিব, আমি ভাগৱত শুনিব লাগিব শ্ৰদ্ধা কৰি। সেইকাৰণে কৃষ্ণ ইয়াত কৈছে, ভাগৱতত উল্লেখ কৰিছে, কৃষ্ণ সেৱাতেহে মাত্ৰ গুচৈ মৃত্যু ভয়, জানিয়া কৃষ্ণক ভজা কৰিয়া নিশ্চয়। যিজন ভগৱানৰ ভকতি কৰিছে, কৃষ্ণৰ ওচৰত বিক্ৰী হৈ যাব লাগিব আমি, এনে নহয়। সেইকাৰণে আমি শৰণ লওঁতে কৃষ্ণৰ ওচৰত বিক্ৰী হৈছে হয় না বাৰু? নামধন দিয়া কিনা কিনা বনমালী হয় না বাৰু? গতিকে আমি বিক্ৰী হোৱাৰ পিছত যদি আঙুঠি পিন্ধি আছোঁ, তাবিজ লৈ আছোঁ, ৰাখে হৰি মাৰে কোন, মাৰে হৰি ৰাখে কোন, এনেকুৱা হোৱা নাই। বোলে হৰিয়ে নাৰাখিলে জৰিয়ে আপোনাক ৰাখিব পাৰিব নেকি? বোলে নোৱাৰে। কৃষ্ণই কৈছে গীতাত, মই যাক ৰাখোঁ তাকো মাৰিবাক পাৰে কোন, মই যাক ৰাখিম বোলে কোনো শক্তিয়ে তাক মাৰিব নোৱাৰে। সুদৃঢ় বিশ্বাস আমাৰ হ'ব লাগিব। বোলে নাম ধৰ্ম আমি লৈছোঁ, গ্ৰহণ কৰিছোঁ, কিন্তু নামত আমাৰ কিন্তু বিশ্বাস নাই। ভক্ত প্ৰহ্লাদৰ নিচিনা আমাৰ নামত বিশ্বাস নাই। ভক্ত প্ৰহ্লাদক হিৰণ্যকশিপুৰ বোলে হিৰণ্যকশিপুৰে প্ৰহ্লাদ পুত্ৰক নানান দুৰ্গতি দিল, হৰিৰ নামৰ প্ৰভাৱে তাহান লোম নলৰিলা বুলি কৈছে, লৰাব নোৱাৰিলে। ঠিক আমাৰো সুদৃঢ় বিশ্বাস হ'ব লাগিব। গতিকে এনেকুৱা অন্ধবিশ্বাসৰ পৰা আমি উঠি আহিব লাগিব। আগত এটা অন্ধবিশ্বাস আছিলে, আপোনালোক গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা শুনিব। আগত এনেকুৱা এটা অন্ধবিশ্বাস আছিলে, যদি গধূলি সময়ত পাকঘৰৰ পিছফালে যদি ফেঁচা এজনীয়ে যদি কেনেবাকৈ নিউকে মাতে, তেতিয়া বুঢ়া বুঢ়ী আইতাসকলে কি কৰে, এটুকুৰা লোহা চৌকাত ভৰাই দিয়ে। বোলে কিয় ভৰাই দিয়ে? বোলে লোহাটোৰ গোন্ধটো পাই ফেঁচাজনী পলাব। বোলে কাৰণ এইটোৱে, বোলে ফেঁচাজনীয়ে গধূলি সময়ত নিউকে মাতিছে, আজি জৰুৰ কাৰোবাক বোলে গধূলিৰ ভিতৰত নিবই নিব। সেই ভয়তে কি কৰিছে, এটুকুৰা লোহা চৌকাত ভৰাই দিছে, আজি জৰুৰ কাৰোবাক নিবই। এইটো এটা অন্ধবিশ্বাস। আপোনালোক চিন্তা কৰক, যদি অসমৰ ফেঁচাটোৱে যদি নিউকে মাতিলে কাৰোবাক নিয়া বুজায়, তেনেহ'লে বিহাৰতোতো ফেঁচা আছে। বিহাৰৰ ফেঁচাজনীয়ে কি মাতিব বাৰু? লে যায়ংগে বুলি মাতিব লাগিব। কাৰণ অসমৰ ফেঁচাটো যদি নিউকে মাতিলে কাৰোবাক নিয়া বুজায়, তেনেহ'লে বিহাৰৰ ফেঁচাজনীয়ে কি গাব? কাৰণ বিহাৰতোতো ফেঁচা আছে। বিহাৰৰ ফেঁচাটো হিন্দীত ক'ব লাগিব, বোলে লে যায়ংগে ক'ব লাগিব। ঔ হৰি ঔ ৰাম। সেইকাৰণে অন্ধবিশ্বাসৰ পৰা উঠি আহক,
আমি অন্ধবিশ্বাসৰ পৰা উঠিব লাগিব আৰু সমৰ্পণ হ'ব লাগিব কৃষ্ণত। হে প্ৰভু, হে নাৰায়ণ, হে কমল নয়ন, মই তোমাৰ ওচৰত এই কায়টো অৰ্পণ কৰিছোঁ, বাক্যটো অৰ্পণ কৰিছোঁ। তুমি ৰাখিলেও ৰাখিবা, মাৰিলেও মাৰিবা, তোমাৰ কাম। জৈত্যে তৈত্যে গয়া জন্ম লভু আপোন কৰ্মৰ গতি, তৈত্যে তৈত্যে তোমাৰ চৰণে থাকুক দৃঢ় ভগতি। তুমি যি জন্মতে দি দিয়া মোক মোৰ কৰ্মৰ দুখত, তাতো কিন্তু তোমাৰ ভক্তি বা তোমাৰ নাম স্মৰণ হওক, এনেকুৱা ভক্তি হ'ব লাগিব। গতিকে কৃপালু বাপাই সমস্ত নাৰদ আহিলে, সেইকাৰণে কৈছে দিনেক নাৰদ গৈলা বসুদেৱ ঘৰে, দেখি বসুদেৱ তাক পুজিলা সাদৰে, কৰিলা প্ৰণাম পাছে আসনে বৈখায়া, বুলিলা বিনয় বাক্য নাৰদক চাই। পিতৃ মাতৃ আখিলে পুত্ৰৰ যেন শোক, সন্ত আগমনত দুখীৰ গুছে দুখ। আপোনালোক জানিব যে কেতিয়াবা যদি আপুনি বহুত দুখত পৰি আছে, সেই অকস্মাত যদি সন্ত এজন আহি যায়, ভকত এজন আহি যায়, বৈষ্ণৱ এজন আহি যায়, আপোনাৰ যিমান দুখ আছে সকলো হৰণ হৈ গুচি যাব। বুজিছেনে বা? কাৰণ সন্তই সদায় আমাৰ দুখবিলাক হৰণ কৰে। কিন্তু দেৱতাসকল, কিন্তু কিছুমান মানুহে দেৱ দেৱী পূজা কৰে, দেৱতাসকল কিন্তু দুখবিলাক দিবলৈহে আহে। বুজিছেনে? কোনোবা যদি দেৱ দেৱী পূজা কৰিছে বোলে কৰক বাৰু, তাতি বাপে মানা কৰিবও নাই কাকো। কাৰণ মাৰ্গ তিনিটা আছে বেদত, কৰ্ম মাৰ্গ, ভক্তি মাৰ্গ আৰু জ্ঞান মাৰ্গ। কৰ্ম মাৰ্গত দেৱ দেৱী পূজা পাতল বলি বিধানৰ কথা লিখিছে, আৰু জ্ঞান মাৰ্গত ভগৱন্তক ধ্যান যোগ ধাৰণ অষ্টাংগ যোগ এনেকুৱা যুগৰ কথা লিখিছে, আৰু ভক্তি যুগত কেৱল ভগৱন্তৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন ধৰ্ম পালনৰ কথা লিখিছে। গতিকে একেবাৰে সুগম পথটো হৈছে ঈশ্বৰক পোৱাৰ, ভগৱন্তক পোৱাৰ একেবাৰে সুগম পথটোৱে হৈছে ভক্তি মাৰ্গ। পূৰ্বতে ব্ৰহ্মাই একচিতে তিনিবাৰ, বিচাৰি পাইলে কয় এহি মানে হাৰ, শ্ৰৱণ কীৰ্তন এইটো নিৰ্মল ভকতি, অল্পতে উপজে কৃষ্ণত প্ৰেম ভকতি। গতিকে এই যিটো ভকতি আমি শ্ৰৱণ কীৰ্তন ধৰ্ম পালন কৰিছোঁ, আজি আপুনি মই যিটো ভকতি কৰিছোঁ সেইটোক উত্তম ভক্তি বুলিও কোৱা হয়। এইটো গীতাত অৰ্জুনক কৈছে, হে অৰ্জুন, ই ৰাম মূৰ জন্ম কৰ্ম মোহৰে হে গুণ নাম, শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি বেক অবিশ্ৰাম, মূৰ কথা শ্ৰৱণত কৰিবেক ৰতি, আকে হে বুলয় সখী উত্তম ভকতি। আজিৰ যিটো ভকতি কৰিছোঁ আপুনি মই, কৃষ্ণ কথা শুনিছোঁ। ভগৱানে কৈছে মই তিনিজন ব্যক্তিৰ হৃদয় এৰিব নোৱাৰোঁ, শুনৈ, ভনৈ আৰু শ্ৰদ্ধা কৰে। এই তিনিজন দেই বা, শুনৈ, ভনৈ আৰু শ্ৰদ্ধা কৰে। এই তিনিজন ভকতৰ হৃদয় এৰি মই যাব নোৱাৰোঁ। ভগৱান কৃষ্ণই উদ্ধৱক কৈছিলে, হে উদ্ধৱ, মই তিনিজন ব্যক্তিৰ হৃদয় এৰিব নোৱাৰোঁ। এক নম্বৰ হৈছে মত কথা বাচকম নিত্যম, মোৰ কথা যোনে কৈ থাকে তেওঁৰ হৃদয় মই এৰিব নোৱাৰোঁ, এক। আৰু দুই নম্বৰ হৈছে মত কথা শ্ৰৱণে ৰতম, যোনে মোৰ কথা শুনি ভাল পায় সেইজনৰ হৃদয় মই এৰি যাব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছত তিনি নম্বৰ কৈছে মত কথা প্ৰীতি মনোসম, যি মোৰ কথা মনেৰে প্ৰেম কৰে, শুনিবলৈ বাৰে বাৰে ইচ্ছা কৰে, না হম তেচ্ছামি তম নৰহো, সেই তিনিজন ভকতৰ হিয়া এৰি মই যাব নোৱাৰোঁ। সেই তিনিজনে মোক বান্ধি লয় বুলি কৈছে। ধ্যান দি শুনিব, আকৌ গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি কথা এটা কৈছোঁ। কিন্তু কৃষ্ণ ভক্তি কৰিবলৈ হ'লে কৃষ্ণই কৈছে নিজেই যে মোৰ ভক্তসকল সদায় কষ্ট পায়, মোৰ ভক্তসকল মোৰ ভকতি কৰিবলৈ হ'লে সদায় মই পৰীক্ষা ল'ম। তিনিটা পৰীক্ষা। কি কি পৰীক্ষা? কৃষ্ণই কৈছে নিজেই, যি কৰে মোক আশ তাকো কৰোঁ মই সৰ্বনাশ, যি মোক আশা কৰে তাক মই সৰ্বনাশ কৰি দিম। প্ৰথম পৰীক্ষা ল'ব কৃষ্ণই, এইটো দশম স্কন্ধত আছে। যি ভগৱানৰ ভকতি কৰিছে সেইজন কিন্তু সৰ্বনাশ হ'ব, আকৌ এইটো গ্যাৰাণ্টি আছে। ভগৱান কৈছে যে মই প্ৰথম পৰীক্ষা তাক কি কৰিম, ব্লেয়াম অনুগন্ধ্ৰামি হৰিশো তদ্ধনম সদেহি, প্ৰথম তাৰ ধনবিলাক হৰণ কৰিম বুলি কৈছে কৃষ্ণই। ধন মানে
কামনা বাসনাৰ ধন। 1 নম্বৰ পৰীক্ষা, যি মোক আশা কৰিব তাৰ মই বোলে ধনবিলাক প্ৰথমে হৰণ কৰিম। আৰু 2 নম্বৰ পৰীক্ষাটো তাতোতকৈ ডেঞ্জাৰ বুলি কৈছে। কি কৰিব বোলে কৰৌমি বন্ধু বিচ্ছেদম, তাৰ মিত্ৰ কুটুম পৰিয়ালৰ পৰা মই তাক অকলশৰীয়া কৰি দিম। আপোনালোক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘত সোমোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ মিত্ৰ কুটুম পৰিয়ালবিলাক আপোনালোকক এৰিলে নাই বাৰু? বেয়া পায় নাই বাৰু পৰিয়ালবিলাক? নিশ্চয় পায়। তো কৃষ্ণই এইটো কৈছে বোলে প্ৰথম পৰীক্ষাটো মই তাৰ ধনবিলাক হৰণ কৰিম, আৰু দ্বিতীয় পৰীক্ষাটো কি কৰিম বোলে কৰৌমি বন্ধু বিচ্ছেদম, তাৰ মিত্ৰ কুটুম পৰিয়ালৰ পৰা মই তাক একাষৰীয়া কৰি দিম, অকলশৰীয়া। তাৰপিছত 3 নম্বৰ পৰীক্ষাটো তাতকৈ ডেঞ্জাৰ হ'ব। আকৌ সেই পৰীক্ষাটো আপোনাৰ মোৰো হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে পৰীক্ষা দিবলৈ ৰেডি হৈ থাকিব লাগিব। আকৌ কৃষ্ণ ভক্তিটো এনেই নহয়। আপোনালোক নাজানে, ভাবিছে বা আমি ভাবিছোঁ যে ভগৱানৰ ভকতি আমি বোলে গুৰু আসনত বন্তি জ্বলাওঁ, প্ৰাৰ্থনা কৰি দিওঁ, বাছ আমাৰ ওপৰত কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হৈ আছে। নহয়, ভগৱানৰ ভক্তি কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ বাৰে বাৰে পৰীক্ষা হ'ব, আমাৰ পৰীক্ষা হ'ব। কি কৰিব 3 নম্বৰ পৰীক্ষাটোত? ভগৱান কৈছে বোলে সৰ্বম ক্লেশাদি জীৱনম, তাক মই দুখৰ ওপৰত দুখ দি দিম। বোলে কেতিয়াবা মই তাৰ হাতটো ভাঙি দিম, ঔ হৰি ঔ ৰাম। কেতিয়াবা তাৰ মই ভৰি দুটা ভাঙি দিম, এক্সিডেণ্ট কৰাই দিম। কেতিয়াবা বোলে আইগৰাকীক উঠাই লৈ যাম। কেতিয়াবা বোলে বাপজনৰ ঔ হৰি ঔ ৰাম। মানুহবিলাকে সংঘত সোমাবলৈ আহিছিলে, কৃষ্ণৰ ভকতি কৰিবলৈ আহিছিলে। 3টা উঠা উঠি পৰীক্ষা হৈ গ'ল। লাহেকে বেক মাৰি দিব বোলে তোদের সংঘয়ও থাকবার নাইখে, কৃষ্ণৰ ভক্তিও করবার নাইখে, ঔ হৰি ঔ ৰাম। হয় না বাৰু? বোলে তোমালোকৰ সংঘতো থাকিব নাই, আৰু তোমালোকৰ বোলে কৃষ্ণৰ ভক্তিও করবার নাইখে বোলে। এনেকা পলাই দিয়ে মানুহবিলাক। আৰু যোনে ডাঠি থাকে, ভগৱান কৃষ্ণই কৈছে এনেকুৱা পৰীক্ষা লোৱাৰ পিছতো বোলে 2টা সন্তান আছিলে, এটা সন্তানক বোলে এক্সিডেণ্ট কৰি মাৰি দিম মই। এনেকুৱা অনুকূল আৰু প্ৰতিকূল অৱস্থাত বোলে মোৰ ভক্তি, মোৰ চৰণ যিজন নেৰে সেইজন পৰম সাধু হয় বুলি কৈছে। সেইজনক বোলে ব্ৰহ্মায়ো আহি কিনে সেই ভকতজনৰ চৰণ সেৱা কৰিব লাগিব, ঔ হৰি ঔ ৰাম। সেইকাৰণে এই কৃপালু বাপাই সমস্ত বোলে সৰ্বম ত্যক্তম হৰিম ভজম। আমাৰ জীৱনত সকলো বস্তু শেষ হৈ গ'লো, আমি কৃষ্ণৰ চৰণ এৰিব নালাগে। কিছুমান মানুহ অকণমানতে দুখ পাই গ'লে লাহেকে উঠি কিনি পলাই দিয়ে। হয়নে বাৰু? কিন্তু সেইটো নহয়। বোলে কণা গোসাঁয়ে মোৰ ল'ৰাটোকে নিব পাৰিলে, মই বোলে ভগৱানক ইমান ভজিছিলোঁ, ইমান ভকতি কৰিছিলোঁ, ইমান নাম প্ৰসংগ কৰিছিলোঁ। যিসকল নাম প্ৰসংগ কৰিব, ব্যাখ্যা কৰিব, সেইসকলৰ পৰীক্ষাটো বেছিয়ে হ'ব, ঔ হৰি ঔ ৰাম। তেওঁলোক গভীৰভাৱে সোমাই যায়। কৃষ্ণই চাইছে যে ইটো আমাক বোলে বুজিয়ে পাই গ'ল পৰমাত্মাক, সিহঁতৰতো জীৱনতে মুক্ত হৈ যাব, ইয়াক বোলে পৰীক্ষাই লৈ লোৱাই ভাল। পদে পদে পৰীক্ষা হ'ব, গতিকে সাৱধান হ'ব যাতে এনেকুৱা পৰীক্ষা আহিলে আমি কেতিয়াও আমাৰ মুখৰ পৰা ৰাম নাম কৃষ্ণ নাম বহুত দুখ কষ্ট পোৱাৰ পিছতো আমি ঈশ্বৰৰ ভক্তিটো এৰিব নালাগে। গতিকে আজি আপুনি যিটো আমি কৰি আছোঁ সেইটো এটা অভ্যাস হৈ আছে। এইটো আজি ৰিহাৰ্চল চলি আছে, বুজিছেনে বাপ? আজি আপুনি মই যিটো ভকতি কৰিছোঁ এইটো ৰিহাৰ্চল চলিছে। ৰিহাৰ্চল এইটো অসমীয়াত অখৰা, অখৰা চলি আছে। আখৰা, এই অখৰাটো আকৌ 2টা ছিষ্টেম আছে, 2টা ভাগ আছে। এটা হৈছে বচন আৰু এটা হৈছে মোচন, ঔ হৰি ঔ ৰাম। বোলে বচনটো আপুনি ভালকৈ গালে, ঘৰত বোলে লিখি লৈ গ'ল, মানে আপোনাৰ কি আছিলে এইজন বায়নজনৰ ওচৰৰ পৰা, পাঠৰ পৰা ভাওনা বচনটো লিখি গ'ল। বোলে ঘৰতে বোলে আপুনি প্ৰেক্টিছ কৰি আছে, বোলে দৈত্যৰাজ ঘৰত, কিন্তু মোচনটো ক'ত দিব আপুনি? ঘৰততো দিব নোৱাৰে, তাত খোল নাই, বাদ্য নাই, একো নাই। মোচনটো দিবলৈ ভকতৰ ওচৰত আহিব লাগিব, হয়নে বাৰু? গতিকে বচন আৰু মোচনটো যেতিয়া আমাৰ শুদ্ধ হ'ব, ভালকৈ আমি কৰিছোঁ আখৰা, তেতিয়া ভাওনাৰ দিনাখন কিন্তু ভালকৈ ওলাব
পাৰিম আৰু ভালকৈ গাবও পাৰিম, মোচনো দিব পাৰিম। সেইকাৰণে ভকতৰ সংগত দুটাই হৈ আছে আমাৰ। আমি মুখত ৰাম নাম লৈছোঁ, হৃদয়ত ভগৱন্তৰ ৰূপ দৰ্শন কৰিছোঁ, আৰু ইয়াত বোলে বচন আৰু মোচন দুইটাই চলি আছে। সেইকাৰণে কৃপালু বাপাই সমস্ত 1 মিনিট সময় হৰিৰ নাম ল'ম। আজি যদি আমি এইটো অখৰা কৰি আছোঁ, একেবাৰে শেষৰ দিনাখন আমাৰ মুখৰ পৰা ৰামকৃষ্ণ নাম ওলাব লাগিব। তো আজি যদি বোলে আমি যত্ন কৰি বোলে আমি যদি অভ্যাস কৰি থাকোঁ, যত্ন কৰিব লাগিব। কাৰণ অভ্যাসৰ নৰ কৰ্ণপতে কৰে হৰ। অন্তিম সময়ত আমাৰ ৰাম নাম ওলাব, কৃষ্ণ নাম ওলাব। সেইকাৰণে কৈছে গীতাত অৰ্জুনক যে মোৰ নাম কীৰ্তনত, গীতাত কৈছে অৰ্জুনক মোৰ নাম কীৰ্তনত অভ্যাস নাই যাৰ, লোকে সুমৰাইলেও মুখে নাহে তাৰ। মোৰ নাম কীৰ্তনত অভ্যাস নাই যাৰ, লোকে সুমৰাইলেও মুখে নাহে তাৰ। কোনোবা যদি অন্তিম সময়ত যদি আমাৰ যদি আজিৰ দৰে অভ্যাস নাথাকে, কোনোবা যদি সুমৰাইও দিয়ে, এই দেউতা মৰিবৰ টাইমত দেউতা ৰাম কওকচোন, কৃষ্ণ কওকচোন, বোলে অভ্যাসেই নাই তেওঁ কেনেকৈ ৰাম ক'ব, কৃষ্ণ ক'ব, হয় নাই বাৰু? তেওঁ আম বুলি ক'ব। ইয়াৰ ওপৰত কাহিনী এটা কম। এক দেৱ এক হেৱ একবিনে নাই কেও। কল্যাণ ক'ত আছে? আমাৰ গুৰুজনাই কল্যাণৰ কাৰণে, মুক্তিৰ কাৰণে আমাৰ গুৰুজনাই দশম কীৰ্তন, ঘোষা, ৰত্নাৱলী, ভাগৱত আমাক পদবন্ধে কৰিছে যে কৃষ্ণ ভক্তিয়ে শ্ৰেষ্ঠ। এ কৃষ্ণ এক দেৱ, সকলোৱে গাওক। দুখ হাৰি এ কালো মায়াদীৰ অধিকাৰী, এ কৃষ্ণ বিনে শ্ৰেষ্ঠ দেৱ নাহি নাহি আৰ। এ সৃষ্টি স্থিতি অন্ত কাৰী দেৱ, এ তন্ত বিনে আন নাই কেব। এ জানিবা বিষ্ণু হে সমস্ত জগতে খাৰ। কৃষ্ণ এক দেৱ দুখ হাৰি, কাল মায়াদিৰ অধিকাৰী, কৃষ্ণ বিনে শ্ৰেষ্ঠ দেৱ নাহি নাহি আৰু। কৃষ্ণ একমাত্ৰ শ্ৰেষ্ঠ দেৱতা। ভগৱন্ত অৰ্জুনক কৈছে যে কুটিৰ মাজত গুটি এজনহে মোৰ ভকতি কৰিব বুলি কৈছে। কুটিৰ মাজত গুটি, সকলোৱে কৃষ্ণ ভক্তি লাভ কৰিব নোৱাৰে, বুজিছেনে? বোলে বিষয়ী মানুহ ইয়াৰ গোন্ধেই নাপাব, ঔ হৰি ঔ ৰাম। যিসকল বিষয়ী মানুহ বোলে ইয়াৰ গোন্ধেই নাপাব। গতিকে গীতাত অৰ্জুনক কৈছে বোলে বহুনাম জন্মনা অন্তে জ্ঞানবান মামো প্ৰপদ্যন্তে বাসুদেৱম সৰ্বম ইতি সৌ মহাত্মা সৌ দুৰ্লভ। এনেকুৱা মহাত্মা বহুত দুৰ্লভ বুলি কৈছে, পাবলৈ বহুত টান। বহু জন্মৰ কুটি সাধনৰ ফলত কোনোবা এজনহে মোৰ ভকত হ'ব। মনুষ্যা নাম সহস্ৰেও, হাজাৰ হাজাৰ ভিতৰত কোনোবা এজন মোৰ ভকত হ'ব বুলি কৈছে। গীতাত অৰ্জুনক কৈছে হাজাৰ হাজাৰ ভিতৰত কোনোবা এজনে মোৰ ভক্তি কৰিব বুলি কৈছে। আৰু মোক তেওঁ দৰ্শন পাই বোলে পুনৰপি জনম পুনৰপি মৰণম পুনৰপি জননী জঠৰী ছায়ানম, যিটো আয়াজাত কৰি আছে তাৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে আমাৰ গুৰুজনাই কৈছে যে আমি কৃষ্ণৰ বাহিৰে যদি অন্য দেৱ দেৱীক পূজা কৰোঁ কেনেবাকৈ, আমি যদি বচনত হৰিত শৰণ ল'লোঁ, বচনে কেৱলে মাত্ৰ হৰিত শৰণ লৈলোঁ, চিত্তে আন দেৱক ভজয়। বোলে আমাৰ শৰণ হৈ গ'ল, বোলে ক'ত হ'ল? বোলে সত্ৰত হ'ল। বোলে মৌখিক শৰণ ল'লে নহ'ব, বুজিছেনে বা? মুখেৰে শৰণ ল'লে নহ'ব। বোলে শৰণ হৈ গ'ল, বোলে শৰণ হৈ গ'ল, বোলে বচনে কেৱলে মাত্ৰ হৰিত শৰণ লয়া, চিত্তে আন দেৱক ভজয়। বোলে কেউ নাই দেখছে বলে করে 1 ঘটি পানি যাই করে যদি শিব মন্দিরেও ঢালে দিছি, ও হরি ও রাম, বলে হরি তারও সন্তোষ নহয়। বচনত আমি শৰণ ল'লে নহ'ব। আমি ভগৱন্তৰ ওচৰত এনেকুৱা শৰণ ল'ব লাগিব। ভাগৱতে আমাক নিৰ্দেশ দিছে, হেহিহে শৰণ ভজন অনুপাম, বোলে কৰ্ণে নুশুনয় আন দেৱতাৰ নাম।
বোলে এনেকুৱা শৰণ হ'ব লাগিব বোলে কাণতো বোলে বেলেগ দেৱতাৰ যদি নাম আহি গ'ল শুনি পালে বোলে আজি যদি আপুনি একদিন বোলে এবেলা বোলে এদিনত ৰাতিপুৱা গা ধুইছিলে কোনোবা দেৱতাৰ নাম যদি আপোনাৰ কৰ্ণত আহি গ'ল তেনেহ'লে 10 বাৰ গা ধুব লাগে বুলি কৈছে ঔ হৰি ঔ ৰাম ইমান দৃঢ় ভক্তি কৰিছিলে কোনে কৰিছিলে বোলে চাণ্ডালিনীয়ে কৰিছিলে হয়নে বাৰু গতিকে ইয়াৰ কাহিনীবিলাক আমাৰ গুৰুজনে ভক্তি ৰত্নাৱলীত আছে ভকতি প্ৰদীপতো আছে আপোনালোক পঢ়িব সুন্দৰভাৱে জানে বাৰু তথাপিও আমি আঙুৰাই দিছোঁ আৰু আজি পৃথিৱীত মানুহৰ ধন টকা পইচাৰ অভাৱ নাই কিন্তু সৎকৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে কাৰো দুটকাও পইচা খৰচ কৰিবলৈ ইচ্ছা নাথাকে নকৰে সেইকাৰণে টকা বহুত ঘটে মানুহে কিন্তু ঈশ্বৰৰ কৰ্মত দুটকাও নলগায় আজি আমাৰ বাপজনে দুটকা এটা কৃষ্ণৰ চৰণত অৰ্পণ কৰিছে আৰু দুটকা লগালে 10 গুণ বাঢ়িব হয়নে বাৰু সেইকাৰণে কিছুমান মানুহে আকৌ ধনবিলাক হাসি থাকিবলৈ যায় হাসে 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 হা সেইকাৰণে ইয়াতে কৈছে হাকত নাখাই লোন পিটিকাত যায় বোলে 3 গুণ বোলে বোলে কিছুমান মানুহে ধন হাংছে কিন্তু কি হয় লাষ্টত কোনোবা বোলে সুৰে লৈ যায় নতুবা বোলে কিবা এটা ভাল কৰ্ট কেছ লাগি গ'লে ঔ হৰি ঔ ৰাম হৈ যায় আৰু কাৰোবাৰ যদি কেঞ্চাৰ হৈ যায় তেনেহ'লে একেবাৰে ধুৱাই যায় গতিকে সেইকাৰণে আমি সৎকৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে দুটকা পইচা ঈশ্বৰক অৰ্পণ কৰিব লাগিব যিমান যি আছে মান সন্মান প্ৰতিষ্ঠা আজি আমাক 3 বাৰ বস্ত্ৰ পিন্ধালে আমাৰ উদ্যোক্তাই আমি নিজকে অকমান বেয়াও পাইছোঁ কাৰণ এজন মানুহক 3টা গামোচা দিয়াৰ কি প্ৰয়োজন আছে ঔ হৰি ঔ ৰাম যদিও তেখেতলোকে মান্যতা কৰি দিছে আমাক দুখো লাগিছে কাৰণ সন্মানটো যদি বেছিকে পাই থকা হয় তেতিয়া অভিমান হৈ যায় ধ্যান দি শুনিবা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা সেইকাৰণে সংস্কৃত শ্লোকত কৈছে বোলে সন্মানম সুৰাপানম বোলে সন্মানটো মদতকৈ নিচা বস্তু ঔ হৰি ঔ ৰাম সন্মানটো মদতকৈ নিচা বস্তু বেছি সন্মান কৰি থাকিলে আমি সাৱধানেহে হৈ যাব লাগিব যদি আপোনাৰ বেছি সন্মান আহি আছে তেনেহ'লে আপুনি মই সাৱধান হ'ব লাগিব আৰু যতেক সুকৃতি মানে কৃষ্ণত অৰ্পিব লাগিব আমি সকলো বস্তু কৃষ্ণত অৰ্পণ কৰিব লাগিব এজন ভকতক যদি আপুনি প্ৰত্যেক দিনাখন আজি বোলে আগধৰাটোত দিলে আজি আপোনাৰ ভকতজনে খুব ভাল পালে কাইলৈও আগধৰাটো দিলে কাইলৈও খুব ভাল পালে পিছদিনা কেনেবাকৈ আগধৰাটো নাপালে সেইজন লাহেকৈ উঠি গুচি যাব ঔ হৰি ঔ ৰাম এনেকুৱা বহুত কাহিনী আছে গতিকে কৃপালু বাপাই সমস্ত মান সন্মান প্ৰতিষ্ঠা বেছিকৈ বিচাৰি নুফুৰি ক'তবাত যদি নাম কীৰ্তন হৈছে কোনোবা কোণা এটাতো যদি আপোনাক বহিবলৈ দিছে তাতেই বহি আপুনি ঈশ্বৰৰ নাম লওক পৰমাত্মাক ভজক সেইকাৰণে ভকতে এটাই বস্তু বিচাৰিব লাগিব কামনা এটাই কৰিব লাগিব সকলোৱে গাব ই ৰাম নমাংগু হুক ভোগ নলাগে মুকুতি তোমাৰ চৰণে মাংগু কেৱল ভকতি ৰাম মুখে লোক নাম মোৰ কৰ্ণে তব কথা হৃদয়ত পাদ পদ্ম থাকুক সৰ্বথা ৰাম সজ্জনৰ সংগ নুগু চুক সৰ্বখন এতেকে প্ৰসাদ মাংগু তোমাৰ চৰণ ৰাম এতেকে প্ৰসাদ মাংগু তোমাৰ চৰণ ভকতৰ সং বসুদেৱে পাই নাৰদক পাই নিজেই ধন্য হৈ গ'ল হয় আছই সুখ দুখ দুই দেৱক পূজলে কেৱলে সুখক মাত্ৰ
সাধে সাধুজনে পূজায় অনুরূপে খেদে মতা দে ফল করন্দ করুণা মাত্র ভকত সকল রাম তোমার অখদৃখ যারা শ্রীকৃষ্ণ তমন তা সম্বাৰ এহি মত হুয়া চৰণ ভৈলু হুকিতার্ধ যদি ঋষিম তথাপিতো পুচু ভাগ মত ধৰ মচই ৰাম পৰম শ্ৰদ্ধায়ে যাক শুনিলে মাত্ৰকে দুৰ্ঘোৰ সংসাৰ দুখ তৰে লোকে আইসকলে শেষৰফালে উলি দিব এৰা পৰম শ্ৰদ্ধায়ে যাক শুনিলে মাত্ৰকে দুৰ্ঘোৰ সংসাৰ দুখ তৰে লোকে হৰি রাম হৰি রাম 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 কৃষ্ণ।